Okay, so next question is prove that tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 equal to pi by 4. Now see, this is question is something की हा सेट आपल्या अगोदरचा सुद्धा आपण घेतला. मी सब्जेक्टिव्ह मेथड तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सगळं सांगतोय, पण ऍक्च्युअली ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्टिव्ह लेवलला जाणार तर असल्या काही गोष्टी आपल्याला शॉर्टकट मध्ये माहित असल्या पाहिजे. ठीक आहे, शॉर्टकट मध्ये माहित असल्या पाहिजे. दिस इज ऑलवेज pi by 4. क्लिअर. बघूया आपण सॉल्व कसं करता येईल. स्टार्टिंग विथ LHS. Here we are having formula tan inverse x plus tan inverse y, which is nothing but tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. ठीक. आता मुळात हा फॉर्म्युला काय यूज केला, कारण tan inverse x plus tan inverse y चे दोन फॉर्म्युले. ठीक. तर हाच फॉर्म्युला काय यूज केला, कारण 1 by 2 is greater than 0, comma 1 by 3 is greater than 0, and 1 by 2 into 1 by 3 which is equal to 1 by 6, that is less than 1. हा x into y less than 1 साठीचा फॉर्म्युला आपण पहिला फॉर्म्युला यूज केला. x greater than 0, y greater than 0. ठीक. That is x greater than 0, y greater than 0, and xy less than 1. And therefore tan inverse of x plus y is equal to tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. ठीक है. So this is something which should be understood properly, and that's why we have this first formula. Let us continue with LHS. It becomes what? Tan inverse of. आता बघा, न्यूमरेटर मध्ये LCM 6, डिनॉमिनेटर मध्ये LCM 6, तो एकमेकांसोबत कट होणार. न्यूमरेटर मध्ये काय होणार? 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2. डिनॉमिनेटरला 2 3 जा 6 1 जा 6 minus 1 1 जा 1. And that is your answer. Tan inverse of 5 upon 5, which is equal to tan inverse of 1, and tan inverse of 1 is 5 by 4. That is RHS. ठीक आहे. तर हे सगळे शॉर्टकट्स आहेत बरं का. हे सगळे शॉर्टकट्स आहेत सीईटी जेडब्ल्यू साठी, एमसीक्यू साठी सुद्धा. जिथे तुम्हाला सोल्युशन एक्सपेक्टेड नाहीये त्या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्ट स्टँडर्ड रिझल्ट लक्षात ठेवू शकता. याचा आन्सर नेहमीच 5 by 4 असणार, 1 by 2 1 by 2. ठीक आहे, कारण ते या पद्धतीने होतं 3 plus 2 upon 6 minus 1 which is 5 upon 5, that is 1. त्याचा tan inverse 5 by 4. क्लिअर. असंच पुढचं एक्झाम्पल आहे क्वेश्चन नंबर 7. tan inverse of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta equal to pi by 4 plus theta. If theta comes to minus pi by 4 to pi by 4. ठीक है. So this we have to prove. Starting with LHS. Now this is something which is again can be remembered as a standard result. Standard result आहे, शॉर्टकट आहे जेडब्ल्यू साठी, सीईटी साठी, एमसीक्यू साठी. त्याचा आन्सर नेहमी pi by 4 plus theta असणारच आहे. मेथड काय सॉल्व करण्याची? LHS इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बघा आता ब्रॅकेट मध्ये न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांना मी डिवाइड करणार cos theta ने. न्यूमरेटर मध्ये काय होणार? cos theta upon cos theta is 1, sin theta upon cos theta is tan theta upon cos theta upon cos theta is again 1, minus sin theta upon cos theta, that is tan theta. ठीक है. हे कसं आलं तुम्ही लिहू शकता, डिवाइड न्यूमरेटर and denominator inside bracket. ठीक है. By what? By cos theta. And then it becomes what? This is equal to tan inverse of 1 means it is nothing but tan pi by 4 plus tan theta
अपॉन दिस वन ॲज इट इज मायनस टॅन थिटा म्हणजे टॅन थिटा इंटू 1 त्याला लिहिणार टॅन पाय बाय 4 इंटू टॅन थिटा. दिस समथिंग विच आय ऑलरेडी डन इन ट्रिग्नोमेट्री. केलेलं आपण 1 ला मी लिहिणार टॅन पाय बाय 4 खालचा 1 ॲज इट इज टॅन थिटा म्हणजे टॅन थिटा इंटू 1 आणि तो जो 1 आहे त्याला मी टॅन पाय बाय 4. आता ब्रॅकेट मध्ये जो फॉर्म्युला आहे इट इज द फॉर्म्युला फॉर टॅन ऑफ ए प्लस बी. बघ काय असतो फॉर्म्युला टॅन ऑफ ए प्लस बी चा टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए टॅन बी. टॅन इनवर्स टॅन कॅन्सल होणार. You got the answer as 5/4 plus theta which is equal to RHS. Clear? बऱ्याच वेळेस लक्षात ठेवा या टाइपच्या क्वेश्चन मध्ये इथं cos x sin x cos x sin x आन्सर काय होणार 5/4 plus x. थीटाच्या ठिकाणी x असू शकतो y असू शकतो. ठीक. So this completes exercise 3.3. Okay, so let's start with miscellaneous exercise 3. Question first, that is the MCQ. Principal solution of sin theta equal to minus 1/2. So point principal solution for sin theta equal to minus 1/2. आता लक्षात घ्या sin theta हा मायनस कुठं कुठं असतो. sin theta फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह असतो. ठीक आहे. फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह कुठं आहे थर्ड आणि फोर्थ मध्ये निगेटिव्ह आहे. मला प्रिन्सिपल सोल्युशन द्यायचं. प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणजे 1 कंप्लीट रोटेशन. बघा प्रिन्सिपल सोल्युशन आणि प्रिन्सिपल व्हॅल्यू या दोघांमध्ये कन्फ्युज होऊ नका. प्रिन्सिपल सोल्युशन इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन and principal value is for inverse trigonometric function. ठीक. दोन मुद्दा तुम्हाला हे थोडंसं क्लिअर करू द्या. This is related to trigonometric function. This is related to inverse trigonometric function. This has to be always taken from this interval 0 to 2 pi. 2 pi ला open आहे. Principal solution always lies between 0 to 2 pi. All the values lying in this interval. Principal value जे आहे ते कुठे असतात ते डिपेंड करतात. साइन इनवर्स साठी -π/2 π/2, cos इनवर्स साठी 0 to π, tan इनवर्स साठी -π/2 π/2. सो अकॉर्डिंगली त्यांच्या चेंज होणार. यांचे इंटरवल चेंज होतात. हे मात्र प्रिन्सिपल सोल्युशन चेंज होत नाही. हे कंप्लीट 1 कंप्लीट रोटेशन मध्ये जायचे असतात आणि ते असतात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साठी. प्रिन्सिपल व्हॅल्यू जे आपण विचार करतो त्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सच्या असतात. ओके. नाउ नेक्स्ट. So solving this sin theta equal to -1/2. So sin theta is negative in first, third and fourth quadrant. See? Now we know that sin π/6 is equal to 1/2. ठीक आहे. sin π/6 किती असतो 1/2. नाउ आता मी सेकंड क्वाड्रंट जर कन्सिडर केला तर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये काय असेल sin ऑफ π - π/6. सेकंड क्वाड्रंट की व्हॅल्यू घेऊया sin ऑफ π - π/6. सॉरी थर्ड क्वाड्रंट π + π/6. थर्ड क्वाड्रंट सेकंड मध्ये पॉझिटिव्ह असणार. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये π + π/6. त्याचा आन्सर काय येणार sin ऑफ π + π/6. π असल्यामुळे sin रिमेन्स sin π/6 आणि π + थीटा थर्ड क्वाड्रंट ज्याच्यामध्ये साइन निगेटिव्ह असतो. सो दिस बिकम्स नॉट -1/2. क्लियर. हे सुद्धा किती होऊन जातं -1/2. ऑल्सो आता फोर्थ क्वाड्रंटचा विषय तो कुठे असणार साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये अँगल कसा लिहिणार 2π - π/6 which is equal to 2π असल्यामुळे साइन रिमेन्स साइन. ठीक आहे. 2π - इथं फोर्थ क्वाड्रंट आहे. साइन त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असतो. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2. ठीक. and we have to find out principal solution of sin theta equal to -1/2. ठीक आहे. -1/2 इथं पण आहे इथं पण आहे. That is sin theta
इक्वल टू याच्यावरून -1/2 म्हणजे काय, एकतर साइन ऑफ पाय प्लस पाय बाय 6 म्हणजे तो होणार 7 पाय बाय 6, 6 पाय प्लस पाय, और sin theta is also equal to sin of 2 pi minus pi by 6, 6 to the 12 pi minus pi, that is 11 pi by 6. या दोन केसमध्ये -1/2 ची व्हॅल्यू आपण टाकली, and therefore theta is equal to either 7 pi by 6 or 11 pi by 6. So these are the principal solutions. हे दोघं त्याचे प्रिन्सिपल सोल्युशन असणार. फर्स्ट क्वेश्चन झाला. थर्ड क्वेश्चन बघूया. जनरल सोल्युशन ऑफ sec x इक्वल टू √2. थर्ड, जनरल सोल्युशन ऑफ sec x इक्वल टू √2. त्याचं जनरल सोल्युशन काय असणार, sec x इक्वल टू √2 आहे म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे, cos x इक्वल टू 1/√2 म्हणजे cos x इक्वल टू 1/√2 कुणाचा cos असतो, π/4. ठीक है, 1/√2 is nothing but cos π/4. Now using cos theta equal to cos alpha implies what? Theta is equal to 2n pi plus or minus alpha for general solution. So here we get x is equal to 2n pi plus or minus π/4. That is your answer for general solution. Fifth question. Polar coordinates of a point 2, π/4. Fifth question. Polar coordinates of 2, π/4 काय आहे ते फाइंड आउट करायचे आपल्याला. याचे पोलर कोऑर्डिनेट काढायचे आपल्याला. ठीक आहे, सॉरी पोलर नाही, कारण क्वेश्चन चुकीचा आहे. पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 2, म्हणजे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स असतात, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स. 2, π/4 मला काढायचे आहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. दिस 2 इज नथिंग बट r, π/4 इज नथिंग बट थीटा. ठीक, आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साठी फॉर्म्युला काय आहे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. मग x r cos थीटा म्हणजे 2 cos π/4 असणार 2 sin π/4. ठीक आहे, that is x, y म्हणजे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ते असणार 2 into cos π/4 is 1/√2, 2 into sin π/4 is 1/2. So it is 2/√2. That is √2, √2. Let us take question number 7. Question number 7. Angle A 45, B 60. Ratio of sides पाहिजे. Okay. Angle A 45, angle B 60, and we have to find what ratio of sides. Okay. Now we have already solved this question in subjective. एक्सरसाइज मला 3.2 मध्ये हा क्वेश्चन आपण सॉल्व केलेला आहे. ठीक, तरी आपण या ठिकाणी परत एकदा सॉल्व करूया. अँगल ए आणि बी दिलेला आहे, मला कोण काढावा लागेल, अँगल सी, व्हिच इज नथिंग बट 180 डिग्री मायनस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री. सो दॅट इज कम्स आउट टू बी 75 डिग्री. 105 होतो, 180 मायनस 105, दॅट इज 75 डिग्री. अँगल सी झाला. मग साइड्सचा जर रेशो ऑफ साइड्स आपल्याला काढायचं असेल तर आपल्याला ए बी सी माहित पाहिजे, म्हणजे साइन ए साइन बी साइन सी काढावं लागतं. ए बी आणि सी या तिघा अँगल्सचे साइन. मग साइन ए म्हणजे साइन 45 डिग्री 1/√2. साइन बी म्हणजे साइन 60 डिग्री √3/2. ठीक है, sin 60 डिग्री √3/2. देन तीसरा
sin c which is nothing but sin 75 degrees. आणि हा कसा फाइंड आउट करणार? दिस कॅन बी रिटन एज sin ऑफ 25 degree plus 30 degree. This is equal to sin a cos b plus cos a sin b. सॉल्व केलेला आपण हा प्रॉब्लेम. परत समोर आला तर मी परत सॉल्व करतो. जितक्या वेळेस समोर येणार तितक्या वेळेस सॉल्व करायचं. दिस इज इक्वल टू sin 45 is 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2. आन्सर होऊन जाणार दोघांचा एलसीएम होतो 2√2. न्यूमरेटर मध्ये 1 * √3 √3 + 1. ठीक. And therefore a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c. So you can say that a upon sin a is 1/√2, b upon sin b is √3/2, c upon sin c it is √3 + 1/2√2. क्लियर. आणि आपण काय करतो आता याला मल्टिप्लाय थ्रू आउट बाय 2√2 टू डिनॉमिनेटर. मल्टिप्लाय लिहायचं डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करतोय आपण 2√2 ने. इट बिकम्स व्हॉट a अपॉन बघा इथे 2√2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर √2 कट होणार आणि 2 * 1 दॅट इज 2 इक्वल टू b अपॉन इथे 2 कट होणार √3 * √2 दॅट इज √6. इथं कंप्लीट 2√2 कट होणार √3 + 1 राहणार. and therefore त्यांनी जे विचारलेलं आहे रेशो ऑफ साइड्स is 2 is to √6 is to √3 + 1. That is the ratio of sides. This we have already solved in exercise 3.2. क्लियर आहे पर्यंत? काही डाऊट असेल विचारून घ्या. क्वेश्चन नंबर 7 झालेला. क्वेश्चन नंबर 9. In triangle ABC, AC cos B minus BC cos A. AC cos B minus BC cos A is equal to what? That is the question. Now here we will have to use formula for cos A and cos B. ठीक है. cos B आणि cos A हे दोन फॉर्म्युले लागतात. अगोदर cos B साठी फॉर्म्युला जो आहे इट इज c² तर AC into cos B चा फॉर्म्युला that is c² plus a² minus b² upon 2ac minus bc cos A. So bc into cos A साठीचा फॉर्म्युला cos A साठी it is b² plus c² minus a² upon 2bc. ठीक. Let us solve this further. हा फक्त फॉर्म्युला आपण यूज केलेला आहे दोघा cos A आणि cos B चे कोसाइन रूल वर. आता AC AC कट होणार, इकडे BC BC कट होणार. इथं अपॉन ला 2 आहे, इथं पण अपॉन ला 2 आहे. मग 1/2 कॉमन घेतला. ब्रॅकेट मध्ये काय होणार c² a² minus b². c² a² minus b². पुढे मायनस साइन या ब्रॅकेटला अप्लाय होणार. तर मायनस b² minus c². ठीक आहे. मायनस मायनस प्लस a². सिम्प्लिफाय दिस 1/2 इन ब्रॅकेट. बघा कोण कोण कट होता आहे. फक्त c² minus c² कट झाला. a² plus a² it is 2a² minus b² minus b² it is minus 2b². 2 याच्यामधून कॉमन येणार, तो याच्यासोबत कट होणार, शिल्लक राहणार a² minus b². So that is question number 9. Question number 11. Cos inverse of cos
7 π/6 याची व्हॅल्यू काढायची. क्लिअर? cos इनवर्स ऑफ cos 7 π/6. नाउ रिमेंबर, या केस साठी फॉर्म्युला बघा आपण बघितलं होतं. कसा फॉर्म्युला होता? cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा. cos इनवर्स cos एकमेकांसोबत कॅन्सल होतात. ठीक आहे, असं आपण म्हटलेलं होतं. आणि मग आन्सर होऊन जातं या ठिकाणी जे आहे ते थीटा. मग तुम्ही लगेच म्हणणार तर cos इनवर्स cos कॅन्सल झाले, आन्सर 7 π/6. नो, इट इज रॉंग. का रॉंग? कारण या केसमध्ये कॉसच्या केसमध्ये दिस शुड बिलॉंग्स टू 0 to π. दिस अँगल शुड बी बिटवीन 0 to π, म्हणजे फर्स्ट किंवा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये तो असायला पाहिजे. क्लिअर आहे? या ठिकाणी हा 7 π/6 जो अँगल आहे हा थर्ड क्वाड्रंटचा अँगल. मग याला मला कुठल्या तरी पद्धतीने कन्वर्ट करावं लागेल. ते आपण कन्वर्ट करूया. दिस कॅन बी रिटन ॲज cos इनवर्स ऑफ ब्रॅकेट मध्ये मीटिंग एंड झाली तर लगेच जॉईन व्हायचं परत. cos इनवर्स ऑफ cos 7 π/6 दिस कॅन बी रिटन ॲज cos ऑफ, आता 7 π/6 ला मी लिहू शकतो 2π - 5 π/6 ब्रॅकेट कंप्लीट. बघा 6 2 जा 12π - 5π दॅट इज 7 π/6. ठीक, परत लक्षात घ्या, जर सपोज तुम्हाला डायरेक्टली याच्यावर नाही कन्वर्ट करता येत नसेल तर सिंपल टेक्निक लक्षात ठेवायची. हा आहे 7 π/6 म्हणजे किती डिग्री? 7 into π/6 दॅट इज 7 into 30 210 डिग्री. इथे तो अँगल आहे 210 डिग्री. लिहिताना मी आता याला वेगळ्या पद्धतीने लिहिलं. कसं? इकडे जर 210 आहे तर हा अँगल किती शिल्लक राहिला मग तुमचा? 360 - 210 दॅट इज 150 डिग्री. ठीक, सो दिस cos 210 can be written as cos of 360 minus 150. मग तो अँगल सेमच राहणार राईट, बिकॉज दिस इज 2π. ठीक, cos इनवर्स ऑफ नो cos ऑफ 2π minus थीटा. 2π आहे म्हणून cos रिमेन्स cos. 2π minus थीटा फोर्थ क्वाड्रंट आहे त्या ठिकाणी cos पॉझिटिव्ह असतो. ठीक आहे, इथे होणार cos ऑफ 5 π/6. आणि मग आता तुम्ही म्हणू शकता cos इनवर्स ऑफ cos कॅन्सल झाल्यानंतर आन्सर येणार आहे 5 π/6 बिकॉज दिस 5 π/6 नाउ बिलॉंग्स टू 0 to π. आता 0 to π मध्ये 5 π/6 अँगल म्हणजे किती झाला? 5 into 30 150 डिग्री. ठीक आहे, तो इथे येणार. हा आहे 5 π/6 जो की 0 to π मध्ये आहे. So this is question 11. अशा केस मध्ये जर अननोन व्हॅल्यूज असतील म्हणजे जर असं असेल cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, त्याने कंडिशन मेन्शन काही केलेलीच नाही. ठीक आहे, त्याने पुढे काही कंडिशन दिलेली नाहीये. तुम्ही डायरेक्टली याला लिहू शकता दिस इज थीटा. ठीक, बट दिस थीटा शुड बिलॉंग्स टू अगेन 0 to π. ही कंडिशन तुम्ही मेन्शन करू शकता, नाही केली तरी चालेल कारण त्याने सुद्धा मेन्शन केलेली नव्हती. तर ज्यावेळेस अननोन व्हॅल्यूज असतात त्यावेळेस मात्र तुम्ही डायरेक्टली घेऊ शकता. पण जर तुम्हाला माहिती आहे की तो अँगल 7 π/6 आहे जो याच्यामध्ये बसत नाही, मग तुम्हाला त्याला या इंटरवल मध्ये बसवावं लागेल, कन्वर्ट करावं लागेल. ठीक,